ڈسٹرکٹ کپوارہ کے آغورہ ترہگام میں ایک 8 سالہ کمسن 5 روزوں سے لاپتہ ہے، جس کی وجہ سے افراد خانے میں سخت تشویش پائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں پولیس چوکی آغورہ میں کمسن کی گمشدگی کی رپورٹ لکھائی گئی۔ معلوم ہوا ہے کہ 8 سالہ طالب حسین خان ولد منظور احمد خان ساکنی آغورہ منگل کی دوپہر 3 بجے جب طالب ٹیوشن سینٹر سے واپس گھر آ رہا تھا، اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد مقامی بازار کے اور طرف گیا۔ آئیے مزید دیکھتے ہیں گروئنگ کشمیر کے نمائندے عارف کسانہ کے اس رپورٹ میں۔ السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گروئنگ کشمیر اور میں ہوں آپ کا میزبان عارف کسانہ۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، شمالی کشمیر کے کپوارہ ڈسٹرکٹ سے ایک دکھی خبر آئی تھی، اور آج سے قریباً 4 دن پہلے 15 فروری کو یہ خبر آئی تھی کپوارہ ڈسٹرکٹ کے آورہ علاقے سے کہ ایک 8 سالہ بچہ جو ہے وہ اچانک گھر سے جو ہے دینی تعلیم کی اور نکلتا ہے، لیکن شام کو گھر واپس نہیں آتا، جس میں اس کے گھر والے اور اس کے رشتہ دار جو اس کی تلاش شروع کرتے ہیں، لیکن آج 4 دن ہونے کے باوجود بھی وہ بچہ جو ہے اپنے گھر واپس نہیں آتا۔ جی ناظرین، آپ کو بتائیں کہ یہ کشمیر ہے اور کشمیر میں ایسے واقعات بہت کم دیکھنے کو ملتے تھے، لیکن اب اس طرح کے واقعات جو ہیں دن بدن زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک 8 سال کا بچہ، ایک خوبصورت بچہ جو کہ آپ ہماری اسکرین پہ دیکھ رہے ہو کہ اتنا چھوٹا سا بچہ جو ہے اپنے گھر سے دینی تعلیم کے لیے نکلا، لیکن گھر کا اکلوتا بچہ تھا، جس کی وجہ سے پورے محلے کو، پورے یہاں کا آورہ جو ہے، ہم نے دیکھا آج پورے شٹل ڈاؤن ہے، مارکیٹ بند ہے، ٹرانسپورٹ بند ہے، سارے لوگ جو ہیں اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں کہ کب ان کا لخت جگر ان کو واپس مل جائے گا۔ جی ناظرین، ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی کپواڑہ ڈسٹرکٹ کا پولیس ہے کپواڑہ کی، یا ہم بات کریں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کپواڑہ کی، سارے کے سارے جو ہے وہ ہر روز یہاں پر آتے ہیں، اس خبر میں لگے ہیں، اس کا پتہ نکالنے میں لگے ہیں کیا جو بچہ جو ہے طالب حسین خان ولد منظور احمد خان، اس کی جو ہے تلاش سارے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کہ کب وہ ان کو واپس مل جائے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ پورا آورہ جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہے، پورے لوگ جو ہیں ان کے گھر میں ہیں اور ان کے ساتھ اس دکھ کی گھڑی میں جو ہے کھڑے ہیں۔ جیسے ہی ہمیں یہ خبر ملی اور ہم نے گاندربل سے سفر کیا اور ہم پہنچے کپوارہ، کیونکہ یہ خالی کپوارہ کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پورے جموں کشمیر کا مسئلہ ہے، کیونکہ جموں کشمیر میں اگر آج یہ واقعہ یہاں پہ ہوا، کل کو یہ کشمیر میں کہیں اور بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آج یہ درندہ یہاں نہیں پکڑا گیا، کل کو نہ جانے یہ کسی اور کا لخت جگر جو ہے اس کو بھی لے جائے گا، اور اس طرح کے واقعات جو ہے دن بدر بڑھتے جائیں گے۔ اسی لیے آج ہم آورہ پہنچے اور ہم نے ان کے جو ہے والد صاحب ان سے بھی بات کی، ہم نے یہاں پہ جاوید قریشی صاحب جو ہے وہ یہاں پہ آئے تھے، ان سے بات کی۔ انہوں نے کیا کہا کہ پوری ایڈمنسٹریشن جو اس میں لگی ہے، اور ہم بھی امید کرتے ہیں جو بھی ہو وہ انسان، اگر چاہے اس نے لے لیا، ایسا قدم اٹھا لیا ہے، لیکن وہ اس لخت جگر، کیونکہ اس کی ماں ہی جان سکتی ہے کہ اس کا بیٹا اس سے کتنا پیارا ہے۔ اسی لیے ہم نے جب یہاں پہ دیکھا تو ایک دکھ کا سمے ہے، ایک دکھ کی گھڑی، اور ہم بھی اس میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ انسان جو ہے، اگر اس نے ایسا قدم اٹھا لیا، وہ شرمندہ ہو جائے اور اس کا جو لخت جگر ہے اس کو واپس کر دے۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ ہم نے 50,000 سے 1,00,000 تک کا انعام بھی رکھا ہے اس کے لیے، اگر کوئی اس کی خبر جو ہے دے دے، اور ہم اس کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے اگر اس نے ایک قدم اٹھا لیا ہے، اور ہم جو ہے اس کو معاف بھی کر دیں گے۔ اس لیے گروئنگ کشمیر کی اور سے ہم اس کو ایک گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کے لخت جگر کو لے لیا ہے، آپ انہیں واپس کر دیں۔ آپ دیکھتے رہیے گروئنگ کشمیر۔ بس گۄڈنٮ۪تھ شُکر گُزار تُہُنٛد کہِ تۄہہِ کوٚڑوُ پَنُن قیٖمتی ٹایم تُہۍ ووٚن مےٚ یَتھ دُکھَس منٛز شٲمِل گوٚوُ تُہۍ یَتھ۔ بہٕ حظ چھُس پنٛنِس عوامَس یِہوٚے أپیٖل کَران کہِ اگر کانٛہہ تہِ میون بَچہِ آسہِ تُلمُت، یا میون بَچہِ اگر کٲنٛسہِ تہِ ہمساے سُنٛد گوٚمُت آسہِ، پَتہٕ آسہِ سُہ کھۄژان واپَس ترٛاونَس، خبر مےٚ ما رَٹہِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ رَٹَم یا کانٛہہ چیٖز رَٹَم، بہٕ حظ چھُس دِوان شعور تہِ تٔمِس کہِ لیکھِتھ چھُسَس دِوان کہِ میٛانہِ طرفہٕ گژھِ نہٕ ژےٚ کانٛہہ نۄقصانٕے، کیٛازِ میون بَچہِ گوٚو تٔمۍ سُنٛد گَرٕ، یہِ گوٚو ہاے لایٹ مَسلہٕ، سُہ چھُ وۄنۍ کھۄژان نٮ۪بر ترٛاونَس، سُہ ترٛٲیِن ایز چِٹھی ترٛٲیِن کُنہِ جایہِ مسجِد شریٖفَس منٛز، یا گَرِکٮ۪ن اَتھِ کٲنٛسہِ اَتھِ سوزنٲیِن یا کانٛہہ چیٖز، ناو مہٕ کٔرِنۍ پَنُن مٮ۪نشَن کہِ سُہ ؤنِن میون بَچہِ کَتَتھ چھِ بہٕ گژھٕ، کیٛازِ وٕنیُک تام یہِ تہِ اِنسانَن کَماوان چھِ بَچہِ سٕنٛدی خٲطرٕ کَماوان۔ باقٕے چھُس بہٕ ڈِسٹرٛکٹ ایڈمِنِسٹریشن شُکُر گُزار کہِ تِمو کوٚرُکھ حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ سپوٹ مےٚ پرٛٮ۪تھ کُنہِ لحاظ۔ بہٕ حظ چھُس پنٛنِس عوامَس سۭتۍ یِہوٚے أپیٖل کَران کہِ چاہے کُنہِ تہِ جایہِ ہُنٛد آسہِ سُہ، اَسہِ چھِ صُبحن اٮ۪ناوسمٮ۪نٛٹ کٔرمٕژ کہِ 50 ٹُہ 1,00,000 دِمہٕ بہٕ تٔمِس انعام ایز ژھۄپہٕ کٔرِتھ، کہِ نہ گژھِ پَتہٕ ہَے آسٕنۍ کٲنٛسہِ نہٕ کانٛہہ چیٖز۔ باقٕے روٗد بہٕ چھُس شُکُر گُزار تُہُنٛد کہِ تۄہہِ ہر وقتہٕ کوٚڑوُ تۄہہِ پَنُن قیٖمتی ٹایم، تُہۍ وٲتِو میٛٲنِس دُکھَس منٛز شریٖک گژھنہٕ خٲطرٕ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم ذاکر امین صاحب، یہ جو ثانیہ یہاں پہ پیش آیا ابھی، اس ثانیہ کو 4 دن ہونے والے ہیں، جی، تو یہاں پہ جو طالب حسین
खान सन ऑफ मंजूर अहमद खान जो बच्चा था, ये करीब 8 साल की उम्र इसकी थी, जी ये जी 4 दिन से गायब है। जी। आप इसके बारे में यहाँ के जो कुपवारा, खासकर कुपवारा ज़िला कुपवारा और या आउरा के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं उसके मुताबिक? सर, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे पहले कि ये बच्चा जो है 3 बजे से लेकर 3:30 बजे के करीब से लेकर के शाम के 6 बजे तक जो है खेल कूद में जाने के लिए जाता था, मगर कि इतना टाइम लेता ही नहीं था, तो 5 बजे तक अमूमन जो है बच्चा वापस आ जाता था। अब इसके बीच में उसको वो गायब हो गया है, उसको उठाकर ले गया है कौन सा इतना, मैं तो बोलूँगा दरिंदा है, तो दरिंदे की जगह तो मैं तो एज़ पर कुरान बोलता हूँ कि ऐसे आदमी को तो कम से कम अपने दीन की तरफ भी देखना चाहिए, अपने कुरान को भी देखना चाहिए और अपने मसाइल को भी देखना चाहिए कि बच्चे के साथ में इतना ज़्यादती करना कि उसको अपने माँ बाप से मरहूम करना अच्छी बात नहीं है। अब मैं इल्तिजा उससे ये करता हूँ, जिसके पास भी जिसके कभी मैं अपील करता हूँ उस भाई को, जिस भाई ने इस बच्चे को अपने प्यार से लिया है, ज़िद से लिया है, कैसे उसने उसको लिया है और अपनी कस्टडी में रखा हुआ है, मैं अपील करता हूँ कि उसको वापस किया जाए। उसके साथ कुछ भी नहीं, पूरे मैं कुपवाड़ा से लेकर के आवरा जितना भी एरिया है, हलमतपोरा एरिया है, चाहे गुलगाम एरिया है, चाहे लदरवान एरिया है या करालपुरा एरिया है, कोई भी, मैं पूरे को इस वक्त ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा अल्लाह पर रहम करके उस बच्चे को छोड़ दिया जाए और अपने माँ बाप के हवाले किया जाए। 1 लाख रुपए इनाम रखा है, उसको जो उसके यहाँ पे पेश करेगा और उसको उसका पता देगा, उसको हम, ये क्या सही है? ये सर हमने अपनी हैसियत के मुताबिक इस बात को मस्जिद शरीफ पर ऐलान भी कर दिया कि हम तो बोल सकते थे हम 10 लाख भी दे देंगे, मगर हैसियत हमारी उतनी नहीं है। हमने अपनी हैसियत के मुताबिक उस भाई के लिए गिफ्ट रखा हुआ है, ये एक इनाम रखा हुआ है। जो भी हमारे बच्चे को वापस करेगा हम उसको इनाम के तौर पर अपना 1 लाख रुपए पेश करेंगे और उसके साथ में कोई भी मुदाखलत नहीं होने देंगे, क्योंकि वो उसने हमारी आवाज़ को एज़ पर इस्लाम, एज़ पर कुरान आवाज़ उसने सुनी है कि मेरे लिए हुकूक क्या हैं, अल्लाह के तरफ से उन हुकूक को उसने ठीक किया है और हम भी उसको माफ़ करेंगे और हम उसको बख्श लेंगे। सर, डीसी साहब ने जितना भी हम कहें तो उतना कम है, वो अपनी जगह पर वहाँ पर भी लगा हुआ है और यहाँ पर भी। ये हर एक जो भी हमने मुतालबात आज तक किए हैं डीसी साहब के, हम कह नहीं सकते हैं, जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है कि उसने अपनी तरफ से अपना वक़्त निकाल करके घर के अंदर भी आया, बाहर भी आया और अपने एडमिनिस्ट्रेशन जो भी उसके अंडर में आते हैं, पुलिस की तरफ से या एसएसपी साहब की तरफ से, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा योगदान हमारे को दिया है और कर रहे हैं और किया भी है उन्होंने, तो और इस वक्त भी कर रहे हैं। शुक्रिया अमीन साहब हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सर। ये बहुत बड़ा सानिया है, कुपवारा ही नहीं पूरा कश्मीर इस सदमे में 2-4 है। हर माँ के आँखों में आंसू हैं, हर बुजुर्ग हो, बच्चा हो, हर एक आदमी इस दुख में शरीक है, इनके साथ है। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करके, और एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल काम कर रही है। मुझे उम्मीद है ज़िले कुपवारा के डीसी साहब के ऊपर और जो हमारा एसपी साहब है कुपवारा के, जिस तरीके से वो ग्राउंड में काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह रहमान जल्दी हम इस मिशन में कामयाब होंगे। और इंशाअल्लाह रहमान जिस तरीके से यहाँ की आवाम सपोर्ट कर रही है और इस फैमिली के शाना साथ चल रही है, कि ये हकीकत है, ये एक बहुत बड़ा सानिया है। मेरे ख़्याल में हम सब लोगों को ये देखना चाहिए कि अपने सोसाइटी में किस तरीके से हम रह रहे हैं। और मेरे ख़्याल में कश्मीर में ऐसे वाक़ा रूनमा नहीं होते हैं
जिसने भी ये वाक़या किया है, हम इंसान इसको नहीं कह सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा दरिंदा है। और इंशाअल्लाह रहमान जब वो कानून के शिकंजे में आ जाएगा, इसको मालूम होगा कि दोबारा कोई ऐसा वाक़ात कश्मीर में ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में वाक़या रूनमा नहीं होगा। और आप विश्वास कीजिए, मैं यहाँ के आवाम से भी कहना चाहता हूँ कि इसको और कोई दिशा न दी जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस शाना बशाना काम कर रही है। हमें एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भरोसा है और इस आवाम को भी भरोसा करना चाहिए। ऐसे कुछ शरपसंद इंसान इसको दूसरी दिशा न दे, जिससे हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस फिर काम नहीं कर सकेगी। सर 3 दिन लगातार गुजर गए लेकिन तालिब अभी भी घर वापस नहीं आ रहा है, तो आप अगर वो तालिब इस वक्त किसी के पास है या वो हमारा वीडियो देख रहा है, तो आपकी मैसेज क्या रहेगी? हालांकि इन लोगों ने कि उसके ऊपर इनाम भी रखा कि जो उसकी इन्फॉर्मेशन देगी उसको जो है 1 लाख रुपए दिया जाएगा, तो आपके नज़रिए से और आपकी क्या अपील रहेगी उस इंसान के लिए कि जिस किसी ने भी तालिब को? मैं समझता हूँ कि अगर इस शख्स को कोई गलती हुई है, पूरे ज़िले कुपवारा के लोग उसको माफ़ करेंगे अगर वो खुद ब खुद इसको रिहा करेगा या किस तरीके से उसने उठाया है। हम माफ़ करने के लिए तैयार है, मगर इस बच्चे को वापस लाएं। ये वो माँ जानती है जिस माँ के पास वो रहता था, चलता था, और वो माँ बाप जानता है, हम सब जानते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर किसी से गलती हुई है वो वापस करे इस बच्चे को, वरना हमारी एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है, इंशाअल्लाह रहमान तापाल से भी निकाल कर लाया जाएगा। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुँचे हर खबर सबसे पहले।